पंजाब के किसानों के खाते च सीधी अदायगी शुरू 15 अप्रैल तक 13.71 करोड़ रुपए हुए ट्रांसफर। सीधी अदायगी का आरटीए ते किसानों ने किया सी विरोध। बारदाने की घाट कारण पंजाब दी मंडियां च किसानों के धरने जारी। फिरोजपुर च किसानों ने नैशनल हाईवे किया जाम, सरकार खिलाफ की नारेबाजी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी प्रधानमंत्री नूं लिखी चिट्ठी। किसानां नाल दोबारा गल शुरू करन दी कीती मंग। सीनियर मंत्रियों की कमेटी बना के साधिया जावे संपर्क। लालकिला हिंसा के मुलजम दीप सिद्धू नूं शर्तां सने मिली जमानत। पासपोर्ट करवाना होवेगा जमा, हर समय मोबाइल लोकेशन रखनी होवेगी ऑन, बिना दसे नहीं बदल सकता नंबर ते पता। कोरोना की लपेट च आए सोनू सूद। कुछ दिन पहला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल कीती सी मुलाकात। पंजाब दे विच वैक्सीनेशन लई सोनू सूद नूं बनाया गया सी ब्रांड अंबैसडर। अमरीका च हुई अनेवा फायरिंग च 4 सिखां सने 8 दी मौत। मृतकां च एक हुशियारपुर दा रहण वाला। भारत सरकार सने मुख्यमंत्री कैप्टन ने भी घटना ते जताया दुख। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीधी अदायगी दे नाल, जिस नूं लैके एक पासे अजे तक विरोध जारी है तो दूजे पासे पंजाब के किसानों के खाते दे विच सीधी अदायगी शुरू हो गई है। 15 अप्रैल तक 13.71 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए ने। पंजाब दे विचों 18.24 लाख टन कणक की खरीद भी हुई है। एफसीआई दे वल्लों यह डाटा जो है वो जारी किया गया है। सीधी अदायगी नूं लैके काफी विवाद होया सी। सिर्फ आड़तीए ही नहीं बल्कि किसान भी सीधी अदायगी का विरोध कर रहे हैं। सीधी अदायगी के हक दे विच नहीं सी आड़तीए ते किसान। हालांकि पंजाब सरकार दे वल्लों भी भरोसा दिता गया सी कि उन्हां दे नाल सरकार खड़ी है। इस संबंधी चिट्ठी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों प्रधानमंत्री नूं लिखी गई, पर हुण सीधी पेमेंट जो है वो खात्यां दे विच आउणी शुरू हो गई है। किसानां दे 15 अप्रैल तक 13.71 करोड़ रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर की गई है। एफसीआई दे वल्लों यह डाटा जारी किया गया है। पे नाउ की ऑप्शन आड़तियां नूं दित्ती गई है। सीधी अदायगी नवा फार्मूला। किसानां नूं अदायगी तो पहला आड़तियां तो मंजूरी मिलेगी। आड़ती पे नाउ की मंजूरी देणगे, उस तो बाद ही जो पेमेंट होवेगी 48 घंटे के अंदर ही आड़तियां नूं फैसला लेना होवेगा। टाइम बाउंड कर दिता गया है। 48 घंटे के अंदर फैसला लेना होगा। जो आड़ती ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते तो 72 घंटे के विच ऑटोमैटिकली जो पेमेंट है वो किसान नूं हो जाएगी। नवी ऑप्शन दे नाल पंजाब सरकार ने 2 निशाने साधे ने। पंजाब सरकार ने केंद्र की भी मान ली है, आड़तीए भी मना ले ने, पर इस सब दे विचाले सीधी अदायगी का फॉर्मूला पंजाब च लागू हो गया है। सीधा रुख करते हैं रोहित बंसल साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो रोहित, विवाद होया, लगातार विरोध होया, प्रदर्शन होया, पर इस सब दे विचाले सीधी अदायगी शुरू हो गई है। फिलहाल की कुछ जानकारी है, किस तरह देख रहे ने किसान, किन्ने किसानां दे खात्यां दे विच सीधी पेमेंट हुण तक पहुंच चुकी है? जी अमृत, बिल्कुल जेकर गल करिए सीधी अदायगी दी तां केंद्र सरकार वालों जरूर ये दावा किया गया सी कि किसानों को फायदा हो रहा, पर जिहड़ी किसानों नाल गल करते हैं तो किसान इस नूं फायदे के तौर पर नहीं देख रहे। सब तो पहला एक प्रोसीजर तुहानूं जरूर दस दिंदा कि प्रोसीजर की हैगा। सब तो पहला आड़तीए वालों किसान के नाम से एक रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार किया जाता है, जिस दे विच आड़तीए का नाम, उसके पिता का नाम, उसके दादे का नाम और इस दे नाल ही की उसका एड्रैस हैगा और उसका बैंक खाता नंबर किन्ना हैगा, उसका चैकबुक नंबर किन्ना हैगा, जिहड़ी तमाम वो जानकारी है वो एक डाटा दे विच अपलोड की जाती है। तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर बन के सामने आ जाता। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से उस तो बाद अपलोड किया जाता है कि उसकी किन्नी फसल है जिहड़ी वो अज असी खरीद ली गई है। तो उस खरीद तो बाद एक फार्म जनरेट होंदा है जिसनूं जे फार्म कहा जाता है। जे फार्म तो कुछ दिनों बाद एक आई फार्म जनरेट होएगा, जिहड़ा एजेंसियां वालों दिता जाएगा कि इस एजेंसी ने तुहाडी फसल की खरीद की है। जदों आई फार्म जनरेट हो जाएगा तो उस तो बाद जाके किसानां दे खात्यां दे विच पेमेंट आएगी। कुछ किसान ने उन्हां नाल गल करांगे। बापू जी, की नाम है, किहड़े पिंड तो आए हो? पिंड नियामिया जी, नाम हरनेक सिंह है। हरनेक सिंह जी, पहली बार फसल बेचण आए हो जी? इस तो पहला भी बेची है? 11 तरीक ਨੂੰ ਵੇਚ ਗਏ ਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਗੇੜ ਮਾ। 150 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 1975 ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਤੱਕ ਜੋੜ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਸਲ?
कोई पेमेंट नहीं आई है। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? कोई फायदा नहीं जी सीधी देगी मां ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 50,000 40,000 ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਗੇਰਿਆ ਵਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਾਟੇ में ही जा रहे हैं किसानां ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ नहीं रही बुक ते नहीं रही ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਡਲੇ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿਆਉਣੇ ਵੀ ਡਲੇ ਮਾਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਖਾ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ ਕਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆੜਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਸਲ ਜੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆਏ ਸੀ ਪਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੇਰੀ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਦੋਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ? ਜਦ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆੜਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆੜਤੀ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਸਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਵੇਚਦੇ ਹਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਫਸਲ? ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵੇਚੀ ਸੀ? 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ? ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਆੜਤੀ ਬਾਹਰੇ ਕੱਢਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੱਥੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਐਵੇਂ ਜੀ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੋਲਦਾ? ਟਰਾਲੀ ਵਾ ਪਈ ਹਾਲ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ ਲਿਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ 2 ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਭਿੱਜਣੇ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕਣਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਸਕਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਰੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਰੋਦਾ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਬੀਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆੜਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 10 ਟਰੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਆੜਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਢੇਰੀ ਭਰਾਂ ਕਿਹਦੀ ਛੱਡਾਂ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਲੀ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਲੜੀ ਜਾਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਐਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 100 ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ FCI ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਚਲੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗਈ। ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੇ ਨਾਓ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 48 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ 3-4 ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਚੈੱਕ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਈ ਫਾਰਮ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਆੜਤੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਵੇਂ ਰਹੂਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 13.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਟੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆੜਤੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆੜਤੀ ਥਰੂ ਲਵੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ APMC ਮੰਡੀ ਦਾ ਐਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੋਰਟਲ ਭਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ 12 ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ 12 ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਂਕਸ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 12 ਬੈਂਕਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜਾਂਗੇ
ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਵਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ਭਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਊਗਾ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਉਸ ਬੈਂਕ, ਫਿਰ ਪੋਰਟਲ ਭਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਮੀਤ ਕਾਚੀਆਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਫਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ चिट्ठी 'ਚ? बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है आंदोलनकारी जो हैं उन किसानों से दोबारा बातचीत शुरू की जाए। इसके लिए 3-4 जो सीनियर मंत्री हैं उनकी कमेटी बनाकर दोबारा से शुरू बातचीत करें, इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है। और उन्होंने कहा कि लंबा आंदोलन चल गया है, वो चिंता का विषय है, ये बात उनके द्वारा कही गई है। और जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, अन्नदाता बैठा है, उससे क्योंकि किसी भी चीज का हल जो है वो बातचीत से ही निकल सकता है, बातचीत ही समस्या का हल है। और कहीं ना कहीं उनकी मांगों को सौहार्दपूर्ण तरीके से समझना चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। ये सारी बातें जो डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी के अंदर लिखी हैं। और गेहूं की खरीद के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है कि रबी की जो 6 फसलें हैं वो एमएसपी पर हरियाणा ने खरीदी है। तो कहीं ना कहीं जो जहां फसल की जानकारी दी है वहीं किसानों के लिए दोबारा से एक बार अपील की है। आपने देखा होगा कि पहले भी जो गृह मंत्री अनिल विज है उन्होंने भी नरेंद्र तोमर जो कि खेतीबाड़ी मंत्री हैं उनको पत्र लिख करके कहा था कि जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनकी उन्हें चिंता है और कोरोना ना हो जाए, इस वजह से दोबारा से बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए और इस आंदोलन को खत्म करवाया जाए। कल मुख्यमंत्री ने अपील की थी किसानों से कि किसान आंदोलन खत्म करें और तो अगर लगता है उनको तो कोरोना खत्म होने के बाद दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। और अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, तो कहीं ना कहीं वही किसान बीच के अंदर है और किसानों की कह सकते हैं कि चिंता अब हरियाणा सरकार दिखा रही है। जी अंकित, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक पासे मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।